अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिक ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़्फ़ अरक़हु सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। जमा इज्जतमंदो कदरमंदो औलिदुनको सिंह चितास्ता पता जानन तारीख यकम मई दे और यकम मई पूरा दुनिया की अगद योम मजदूर बतौर मनी मनावी की नो दे आगे मुनासिबत सरा नन ज़मूद जुमे मौजूदा इस्लाम की द मजदूर सु हुकूक दी जका दुनिया के दे हर चा मसाइल दी मुख्तलिफ किस्म मसाइल दी लेकिन मजदूर पर कितासी दे चिदियागा मसाइल चिदियागा द नूर न मुख्तलिफ थी और द कशानी जुम्म माशरा की मजदूर लागा हुकूकम नवर कुलेगी और नवर तदासी खन नजर सरा कतलेगी तो दी वजना नन जुमुंग जुमी मौजूद चिदा गदे इस्लाम की द मजदूर सु हुकूक दी और द मजदूर से मकाम दे अल्लाह पाक द दुनिया पैदा करेला ब्या दी दुनिया निज़ाम इदास जो कर दे चिहारी अवकाश दे आगा बल कस्ता सना से जरूरत खाम खास दे यो सड़े सुमरम मालदार की पेशी वाला ही लेकिन दे आगे जरूरत बल इंसान तखा मखा पीही दे सुमर तकड़ा दे खुदे टूल कारुना पकल नशी बोले सकार बदे कई लेकिन नूर कार बदे दबल चाना आखली और दा निज़ाम अल्लाह पाक दा जोकड़े दगल दे चिदा इंसान बा दयो बल कदर कई और दयो बल द हुकूक ख्याल बकई और यो बल लवा पकार राजी और दा रिज़्क़ दा दे अल्लाह तकसीम दे दा रिज़्क़ तकसीम दा अल्लाह करे दे चाल अल्लाह ज्यादा वर करदा चाल कम वर करदा ददी मतलब दा न दे चाल अल्लाह ज्यादा वर करे दा माल वाला वर कर दे नो दे बद नूर सरमन उबासी या बदे जान तसवई ना दा अल्लाह पाक दद पलाश मनी द नूर रिज़्क़ लो बोलने हालान की दा सुमरा असबाब सीधी मुंह तक असबाब अफकारी लेकिन दा सिर्फ असबाब दी असल रिज़्क़ आगा अल्लाह वर की और देखिए दे अल्लाह हिकमती चाल अल्लाह ज्यादा वर की चाल कम वर की कुरान के अल्लाह पाक फरमाई
چې الله پاک دا رزق خپل بندګانو کې چاله وغواړي نو هغه زیات ورکړي او چاله وغواړي نو هغه کم ورکړي. او د قشانی استاسو مکه چې کوم آیات ما ولستو هغه کې الله پاک فرمایي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا چې موږ دا معیشت او دا رزق دا په دنیا کې موږ په دوه باندې تقسیم کړی دی. ورفعنا بعضهم فوق بعض او بعض کسانو لمغلا په بعض باندې فوقیت ورکړ دی. چاله الله زیات ورکړ دا درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا او دا دې لپاره چې بعض کسان هغه د بعض نکار باخلي بعض د الله به سزا ورکړي نو هغه به نور نکار اخلي او دغه حقوق هغه باغله ورکړي. نو دا فریضه او دا مزدوری دا د الله تعالی حکم هم دی. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه چې رزق ګټل دا د نور فرضونو نه بعد دا بیا فرض دی. د فرضونو کې یو فرض د نور فرضونو نه بعد هغه دغه دی چې تبع خپل نجات لپاره حلال رزق ګټي. دا د الله تعالی حکم دی او فرض دی. او د قشانی د مزدور پیشا دا سه حقیره پیشا نه ده چیرې دا لاندې پیشا ده نه د دې مخبل او مقام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا ته الله چې کوم یو نبی را لګل دی هغه خامخا بيزي سرول دی د بل چای سرول دی خو بيزي سرول دی. نو یو صحابي تاسو کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تام بيزي سرول دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی آو ما د مکی والو یو سو پیسو په عوض باندې ما د اهل مکی والو خلق چې دی هغه بيزي ما سرول دی ما دی هغه مزدوری کړی دا. دغه شانی حضرت موسی علیہ السلام چې دم د شعیب علیہ السلام بيزي اتکالا یا لس کالا دا مزدوری حضرت موسی علیہ السلام هم کړدا. دغه شانی زکریا علیہ السلام بارک راضی چې هغه نجارو مونږ چې ورته انګر وایو او داوود علیہ السلام هغه به اوس باندې کار کوو دینه پیدا تیرونه او زری دا شګه به جوړو. نو ټول انبیاو دا مزدوری دا پیشه دا کړدا دا د انبیاو پیشه دا او دې کې څه عیب نشتی بلکې دا تاسو ته ما څنګه وایي د نورو فرایض نه بعد دا په انسان باندې فرض دی چې هغه ځان له رزق حلال وکړي. او دا بيزي سرول علماء لیکي چې په دې کې حکمت څه دی چې ټول انبیاو هغه بيزي سرول دي. هغه کې حکمت دا دی تاسو کتلی نور جانوران هغه ته یو مخکې کا نور په سلیند باندې رواني لیکن بيزا یو داسې جانور دی چې دې په لند کې نشي دې سړې ستړي کی یو تعال ته نه منې کوا بل او په دې غړ رواني بل او په دې غړ رواني پرتی فصلونو ته شي. نو الله پاک په انبیاو باندې دا کار سکو کو چې سار به د انبیاء کرام خپل د امت اصلاح وکړي او مختلف خلق وي څوک به مني څوک به نه مني څوک به کنزل کوي څوک به ګټي ولي څوک به تکلیفونه راکړي. دا دي هغه انبیاو ورزش یا د انبیاو الله پاک هغه لپاره د عادت کولو لپاره دا یو کسب انبیاو باندې کړ دي. نو دا د مزدوري پیشه دا څه حقیره پیشه نه ده بلکې دا د انبیاو پیشه ده. او د قشانی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر شو امیر المؤمنین شو خلافت ورته حواله شو نو پسار باندې چې څنګه ورته حواله شو پسار باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل د کپړو هغه ټوکر راغسل سر باندې خېدا او روان دي منډي طرف ته لارې کې حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دواړو کا ته تپوستي وکړو اے امیر المؤمنین ته چرته رواني؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي زمزان له سره چکو کټم ما ته خلافت ملاو شو
لیکن د کور نظام چلول لپاره سپېسې به ګټل لازم، رزق به ګټل لازم، خپل د کور نظام به څنګه چلو. حضرت عمر او حضرت علی رضی الله تعالی عنہما ورته فرمایي اے امیر المؤمنین کته منډۍ ته لاړې، بازار ته لاړې، شاته به د نورو ملکونو سفیران راځي، خلق به راځي، خپل مسائل به راوړي، خپل فیصلې به راوړي، او تاسو به نه، دا به څنګه چل کېږي؟ اوس خو ته امیر، خلق به ستا خواته ملاقات ته راځي، نور ملکونو سفیران به راځي، خلق به خپل مسلې راوړي، تا ته به مسلې وي او ته به نه، ته به منډۍ کړې، نو دا به څنګه چل کېږي؟ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې هغه خبر هم صحیح ده، لیکن زما د کور نظام چلول لپاره مال سکار هم ضرورت دی، زما د کور ول رزق څنګه پیدا کوم؟ او دې صحابه ورته وایي چې راځي ته دې سهل وباسو. لاړل ټول صحابه کېناستل چې اوس د دې سهل وباسو، زمونږ امیر بازار ته ځي، شاته دا معاملات وسوک چلی. نو صحابه کېناستل، مشوره کوي، او دې خبرې من اتفاق راغی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لا سو وظیفه بیت المال نه مقرر کو، چونکه دې زمون کارونه کوي، زمون په کار کې لګیایي، نو موږ دله سو وظیفه مقرره کو چې دې موږ دلته کینی او زمون مسلې حل کوي، او کوم خزانه ملاقات راځي دغه ملاقات کوي. نو کینا سره اوس مشوره کوي چې شو وظیفه مقرره کو، وظیفه به شو پورای. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پوښ کوي امیر المؤمنین تو یا تعالی شو وظیفه مقرره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی دومره وظیفه مقرره کا لکه څنګه چې یو مزدور څومره وظیفه دا هغه عمر وظیفه مال راکړه. بادشاہ دې سوي چې یو مزدور څومره وظیفه یې هغه وظیفه مال راکوي. یو صحابي ته پوښ کړي اے امیر المؤمنین کدی کستا گزاره نه کی تبیا به تسی چل گئے؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جواب اوري دا نه وی چې زه به ځان لا زیاته کوم، زه خو امیر چې نه کېده چې زیاته وکم، ځان لا زیاته کوم نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما گزاره نه کیدا نو زه به مزدور هغه تنخواه چې هغه زیاته کوم، چې زما نه کیږي نو د مزدور هم نه کیږي کنه، نو زه به ټول مزدورانو هغه وظیفه زیاته کوم، ماته پته ولګي چې دی وظیفه کې زمونږه گزاره نشي. دا دې زمونږ د اسلاف صحابه او د نیک خلکو هغه طریقه چې د مظلوم د مزدور هغه ورسره دومره احساس وکړي زما گزاره نه کیږي، زما د مزدور وظیفه زیاته کوم. هغه کوم سنت چې کوم نبی علیہ السلام فرمایي چې زما او زما د صحابه په سنت باندې زینو تاسو به کامیاب وای. نن چې موږ وګورو مزدور سره موږ زموږ د معاشره سکی او د هغه حقوق خیال نه ساتي، کار ته خاخلی لیکن خیال ولا نه ساتي. بیا د مزدور اسلام کې څه حقوق دي؟ او بل حق داده چې ته په مزدور باندې زیاته نه کوي، زیاته به نه کوي. حضرت ابو سعود انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ زما یو غلام وا هغه لما بيزي ورته چې دا وېس سرول لا او هغه لاړه بيزي سرولي نو بيزو ته خیال نه یو شرم اخراقه یو بيزي ته وېسلا اسلام او ما په خپل غلام له یو سپېړه میرا پخلا سپېړه میرا پخلا شاته ماته یو आवाज راغی او دا आवाज رات راغی چې اے ابو سعود چې څومره اختیار ستاله په دې غلامي باندې دی، داس یو ذات شته چې هغه اختیار دینم زیات چې هغه پتا باندې دی. نو ما چې شاته وکړل هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تا دا وولا او ستاره رب چې دی څومره اختیار چې ستا په دې باندې دی هغه نه زیات اختیار پتا باندې دی. ما شاته وکړل ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړل او یو د ما دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله نن نه بعد دا غلام ما آزاد کړه، زما طرف نه آزاد ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تا دا آزاد کړه نه وي، آزاد کړه دې نه وي نو تا ته بد ور چې هغه تا ته رسیدلی. نو دا کوم وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مزدور څومره خیال وساته، حالانکه کې هغه غلطی ما وا، غلطی نه باوجود هغه سره دا احسان او دا معاملې. دویم حکم د مزدور
دغه حق داده چې دغه مزدوري به ته پیل نه متعینه کی او دا خبره به وسره وکي چې ستا به دومره مزدوري خبره به پټه نه پرې دی او اکثر نن سبا دغه شانی مزدور طرف نه وای یا د مالک طرف نه وای سو مزدوري وای مزدور ورته وای بس تاسو چای صاحب کړ دې چې سو دې راکړه نه دا څنګه ده نبی رسول الله فرمای سو پور چې مزدور سره تا مزدوري نه متعین کړی هغه پر هغه نه کارونه کوي دا کوم خبره ده چې سو تا راکړه بیا چې کارو شي مالک چې هغه کم ورکي او د زړه کې زیات ای بیا د دوی نه په یو بل کې اختلاف دیم حق دار چې تب مزدوري متعین کوي چې تمره مزدوري بستای هغه در سره ومنله بس کار په وکا او بل دا چې هغه ضرورت خیال بساتي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تب مزدور له سوره مزدوري ورکای فرمایي داسې مزدوري به ورکای چې کومه کپڑے تا چې دا غم اچي کوم خوراک تکای دا باغم کوي او د قشانی دغه بوج نه زیات کار باغله نه ورکای او بیا فرمایي چې کار زیاتو نو مالک ته وایي چې تبور سره خپل کار کوي مزدور باندې به بوج نه اچي او بل سلورم حق چره هغه د دې چې مزدوري په ټیم باندې ورکای مزدوري کې بیا دغه چې کوم حق دی هغه کې با لیټ کوي وینا څنګه چې تاسو مخکې حدیث وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مزدور له دغه مزدوري دغه د خولي او چې دونه پیل ورکای چې هغه کارو کی تباغله هغه مزدوري حواله کی دانا چې تباغله تاریخونه ورکای سبارا شابل رسول شابل رسول دا ظلم دی او مزدور اکثر داسي چې هغه رزق کوم بيسي ګټي په اخته باندې کو تراشن وړي دا د سپتر دی هغه حالات دي او هغه کارو کو اتا څنګه نه ورکای دا د مزدور حق وهل دي اغلب مزدوري چې څنګه هغه کار خلاص کو دغه مزدوري باغله ورکي پنځم حق داده چې دغه مزدوري باغله خطرې کې سره ورکي خپل خوش اخلاقای سره کړای وینا او خطرې کې سره ود هغه مزدوري ورکي بخاری شریف کې یو واقعه راځي یو درې کسانو حدیث ده باران ورېدونو یو غار ته لاړل ته پناه واغستا چې دلته بل ګودري کو چې باران ودري کو بیا روان شو نو چې هغه ته دنشل برنه یو غټ راغې او د هغه په خلی کې ودرېد دومره غټ و چې ډور کوشش وکړي واړو لیکن هغه لر نشو دو پساوشل او دوی محسوس کړه چې اوس دلته نه وته لار زمونږ نشي او یو الله دې چې هغه بدل تر موږ باسي نور دلته نه وته موږ سلام راخړي نو درې واړو وی چې راځي الله تعالی نه دعا وکړو خپل یو عمل وسیله کو چې الله مونږ دې غار نه وباسي او دا کټلل کی نو وګد کی صدا پهله یو خپل یو دعا وکړه چې الله ما داس کار کړو یا الله کا کار ما تعالی پر کړی نو دا کټلل کی هغه کټ دغه نه لرسوا دویم یو خپل بل یو واقعي ذکر کړه هغه نه مګه کټلل سوا دا دریم چې پاتې شو نو هغه کیسه چې هغه سره متعلق ده هغه فرمایي یا الله یو مزدور ما سره کار وکړو او کله چې هغه پیسو اخراغه نو هغه راغه او ما غل دي هغه پیسې ورکولې لیکن هغه ما سره اختلاف راغی ما نه هغه پیسې وانه قسطي یعنی هغه زیاده وختي او ما ولدي هغه حق ورکاو نو ما ورته وی چې تاسو سما خبره شي او حق ته کا اخلي دا واخلي هغه ما ته وی چې بس ته نه اخلم او قیامت پر شو هغه لاړ او هغه ځوانه زور هغه ما ته پیسې پرې لاړ بما هغه پیسې راوغستې څومره پیسې چې 10 روپۍ 20 روپۍ او ما هغه خپل په کاروبار کې استعمال کړی او الله پاک په کاروبار کې مال عمره برکت راکو چې هغه مزدوراینا ما سره وخان بيزي او هر قسم مال هغه ما سره راغی دغه د دې پیسې به اساس ما پیسې ویداو کاروبار ما کو تر دې پورې چې ما کوټي زما هر څه ډکټل ما سره خمال راغی جانوران چې ما کو کې جانوران زیاتو ما بيزي وخان د ټول سم یاغستیو وډیر وخت بعد هغه راغی چې بوډا شه دی او راغی زما خواته ما ته وی چې ځکه مزدوري ما کوم چې تا ته مزدوري پاتې ده او زه اوس بوډای ما هغه وخت په ځوانو ما تاسو سره ځوالي کوله معنا غستی او اوس مجبوري ما سم مزدوري نشم کولای لہذا مال کتا غلس روپے راکې نو زما ډیر کار وشي مال زما غلس روپے راکوس نو ما چې وکتل چې هغه ډیر
ضعیف شو. نو ما زړه کې دا خبر رااله چې دا مال چې ما جوړ کړ دی دا د پیسې دي. ما هغه ته وی چې دا ټول مال چې دا ستاسو دا وېسه. یو هغه ما ته مخ نه وی چې زه مجبور یم ته ما سره خندا کوي. نو ما ورته وی چې نه دا ستا مال دی، ستا په پیسو باندې ما کاروبار کړو او دا ټول مال چې دا هغه دی. بیا هغه ټول مال روان کړ او روان شو، ټول مال رانه وېسه. نو هغه دا وسیله جوړ کړه چې یا الله د دې خبرې خو صرف ما ته پته او تا ته پته و، نور هیڅ چا ته پته نه و، لیکن ما چې دا کوم کار کړو ما صرف ستاره ځاله لپاره کړو. او یا الله که دا کار ما ستاره ځاله لپاره کړی، یا الله دا ګټه زموږ د غار مخ نه لر کړ. بیا هغه ګټه چې د غار مخ نه لر شو او دا درې واړه کسان چې دې د غار نه راووتل. دا د بخاری روایت دی، بخاری شریف کې دا قصه ده. دا د مزدور هغه حق دی، مزدور هغه حقوق هغه اسلام متخیل دي. او څنګه چې اسلام خیر دي داسې بل چانه دي. لیکن کمی ده نو زمون په عمل کې ده. یوم مزدور خو موږ مناوو، نه یکم مې ده یوم مزدور مناوو، لیکن دی هغه کوم پیغام هغه نمونه خبره. نو دا د مزدور هغه حقوق چې کوم تاسو مخکې بیان شل، الله تعالی دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.